خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندگان سے ملاقات۔ شرکا نے وزیر اعظم سے کہا خیبر پختونخوا حکومت ناکام ہو چکی ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور عوامی فلاح کے لیے کوئی واضح پالیسی موجود نہیں، عوامی مسائل پر خیبر پختونخوا حکومت کی کوئی توجہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا حل ترجیحات میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ترجیح ہے۔ حکومت دائرہ اختیار کے تحت مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ملک کے دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا عزم، پاکستان نیوی کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ LY-80N میزائل سے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق جامع مشق کے ذریعے پاک بحریہ کے آپریشنل اور جنگی تیاری کا مظاہرہ کیا گیا۔ میزائل کی توسیع، رینج کی براہ راست فائرنگ، ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانا پاک بحریہ کی مضبوط فضائی دفاعی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ کھلے سمندر میں بغیر پائلٹ سطح کے بحری جہاز کے کامیاب آزمائشی تجربات بھی کیے گئے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں ریاست دشمن عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں، کرم اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر مہلک حملوں میں ملوث تھے۔ پاک امریکہ مشترکہ فوجی مشق کا آغاز، انسداد دہشت گردی حکمت عملی، شہری جنگ میں مہارت اور آپریشنل تعاون پر توجہ۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات کے اشتراک کے ذریعے باہمی تعاون کو بڑھانا ہے۔ آپریشنل نظریات اور بہترین عسکری طریقہ کار کی سمجھ بوجھ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مشترکہ مشقیں بدلتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ عراق کی ایئر چیف سے ملاقات، 2 طرفہ دفاعی اور فضائی تعاون پر تبادلہ خیال، پاک فضائیہ کی عراقی ایئر فورس کی تربیت میں تعاون کی یقین دہانی، دونوں افواج کا مشترکہ مشقوں پر اتفاق، عراق کا JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق تربیتی طیاروں میں دلچسپی کا اظہار، عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ امریکہ میں کروڑوں ڈالرز کی لابنگ، مہنگی امریکی لابیسٹ فرمز، ٹرمپ انتظامیہ تک رسائی کی کوششیں، گمراہ کن عالمی بیانیے بھی بھارت کی سفارتی ناکامیوں پر پردہ نہ ڈال سکا۔ معرکہ حق اور علاقائی تنازعات میں ذلت آمیز شکست کے بعد سفارتی سطح پر مودی سرکار تنہا ہو گئی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے اوپن سیکرٹس کی رپورٹ میں انکشافات، خود بھارتی میڈیا نے مودی کی ناکام خارجہ حکمت عملی بے نقاب کر دی۔ 2025 پاکستانی کامیابیوں کا سال تھا، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ معرکہ حق میں فتح کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پاکستان کی کامیابیوں کی دنیا معترف ہے، حکومتی اقدامات سے پالیسی ریٹ اور مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی۔ قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو پھر ان کو اسی سے حساب سے نبڑ لیں گے۔ پہلے بھی کافی دفعہ اب تو پریکٹس ہو گئی نبڑنے کی، بس میرا کام تو دوسرا والا مذاکرات جن کا کام وہ کریں گے۔ ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے تو واضح ہے اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ PTI احتجاج سے اسی طرح نمٹا جائے گا۔ ہم PTI سے پہلے بھی کافی بار نمٹ چکے ہیں، مذاکرات جن کا کام ہے وہ کریں گے، میرا کام تو دوسرا والا ہے۔ وزیر اطلاع عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹانگے کی سواریاں کرے۔ جو طریقے تحفظ آئین پاکستان ہے، ٹانگے کی سواریاں، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ سندھ حکومت کی پاکستان تحریک انصاف کو باغ جناح میں جلسے کی مشروط اجازت، جلسے کے لیے شرائط کے ساتھ NOC جاری، سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اجازت منسوخ کرنے کا اختیار ضلع انتظامیہ کے پاس ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا جلسے میں اشتعال انگیز تقاریر، مواد اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں، پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔
वज़ीर आला KP को उनके ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जमहूरी तौर पर किसी सरगर्मी की पीपल्स पार्टी मुखालफत नहीं करेगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं PTI की तर्ज सियासत बहुत शिद्दत पसंद है। हम पुरअमन सियासत के खिलाफ नहीं, शिद्दत पसंदी की वजह से मसाइल होते हैं। जुड़वा शहरों को पानी की ज़रूरियात पूरी करने का मिशन। इस्लामाबाद में चिराह डैम वाटर सप्लाई मंसूबा बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। चिराह डैम को रावल लीक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मिलाने के लिए 20 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। फिजिबिलिटी के बाद मंसूबे पर मजमूई लागत तकरीबन 55 अरब रुपए से जायद मुतवक्के। मंसूबे से शहर को यौम 28 मिलियन गैलन पानी दस्तयाब होगा। रावल झील के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाने की मंसूबाबंदी। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी मरकज़े निगाह बन गई। इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी अहम करार। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मौत से सफारतकारी का एतराफ़। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक अमरीका के ताल्लुकात फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद नुमायां तौर पर बेहतर हुए। पाकिस्तान पुरतशद्दुद तरीके से ईरान में हुकूमती निज़ाम की तब्दीली की हिमायत नहीं करता, क्योंकि इससे इंतशार बढ़ने का खदशा है। जनूबी एशिया में अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का हामी नहीं। दुनिया भर में हमलों की भड़कियां, ईरान में फिर मुदाखलत की धमकी। ट्रंप का कहना है कि ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो दखल अंदाजी करेंगे, लेकिन फौजी मुदाखलत नहीं। ईरान ने मुजाहिरीन ने मेरे नाम पर सड़क का नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं ना होता तो पाक भारत कशीदगी ख़त्म ना होती। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने लाखों जानें बचाई। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। मोसाद के दर्जनों एजेंट्स और फसादी गिरफ्तार। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों से असलहा और बारूद की बड़ी मिकदार बरामद। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में दूसरे दिन भी लाखों अफराद की हुकूमत के हक में रैलियां। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का कहना है कि तशद्दुद और मुनज़्ज़म हमलों में मुलविस गैर मुल्की रवाबित रखने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। ईरान जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र मौखर करें। दफ्तर ख़ारजा की एडवाइजरी जारी। ईरान में मुकीम शहरी मोहतात रहें और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। सिफारत खाने और कौंसल खानों से राब्ते में रहें और तेहरान, ज़ाहिदान और मशहद में जारी हंगामा राब्ता नंबर्स की मदद से किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी कार्रवाई मुमकिन बनाएं। समाजी राब्ते की साइट एक्स में ईरान के कई ऑफिशियल अकाउंट्स के इमोजी में मौजूदा ईरानी झंडे पुराने वाले झंडे से तब्दील शुदा इमोजी पर इस्लामी जमहूरिया ईरान का मौजूदा सरकारी निशान जिस पर अल्लाह लिखा हुआ है को हटाकर पहले इस्तेमाल होने वाले तलवार वाला शेर और सूरज वाले निशान को शामिल किया गया है। ये डिज़ाइन सन 1979 से पहले के ईरान के झंडे का हिस्सा था। तब्दीली ईरानी हुकूमत और ईरानी दफ्तर खारजा के एक्स अकाउंट पर की गई। पतंग तराजू बल्ला नहीं, सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी काम कर रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि बाकी लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताते हैं कि काम नहीं हो सकता। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि काम कर रहे हैं और ये करेंगे। शहरी तरक्की के लिए जिद्दोजहद और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। शहर में रात में भी काम होगा ताकि शहरियों को मुश्किलात ना हो। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों में तोसी। शदीद सर्दी के पेश नज़र सूबे के स्कूल्स और कॉलेजेस की तातीलात में 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई। फैसला वज़ीर तालीम पंजाब के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। अवामी सर्वे में तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तोसी के हक में राय दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जदीद तरीन कार्डियक कैथ लैब का क़याम। अमराज़ क़ल्ब के फौरी और मयारी इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। मरीजों की जान 60 से 90 मिनट में बचाई जा सकेगी।
बांग्लादेश टीम दौरे भारत के मामले पर इंतशार का शिकार। फाइनेंस कमेटी BCB नजमुल इस्लाम ने साबिक कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट करार दे दिया। तमीम इकबाल ने टीम भारत भेजने पर मंतकी और पुरसुकून फैसला करने की तजवीज़ दी थी। नजमुल इस्लाम के बयान पर खिलाड़ियों और सोशल मीडिया पर सख्त मजम्मत, मुतनाज़ बयान पूरी क्रिकेट बिरादरी की तौहीन करार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी काकान, चोगरान, कालाम, नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत में हर तरफ सफेदी छा गई। मरी में मौसम मजीद सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और पीर चनासी में शदीद ठंड की लहर। बेशतर पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। सयाहों की बड़ी तादाद में सयाहती मकामात पर डेरे। मुल्क भर में शदीद ठंड के डेरे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर में सर्दी की लहर। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 और कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में पारा सिंगल डिजिट में आ गया। कराची एयरपोर्ट पर कम से कम दर्जा हरारत 7.9 रिकॉर्ड। ठंड की मौजूदा लहर मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। और कराची में ठंड बढ़ते ही मटका चाय के चर्चे। शहरियों ने मटका चाय पीने के लिए डिफेंस की क्रीक वॉक फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। ठंडे ठार मौसम में दोस्तों ने गर्मा गर्म महफिलें जमा ली।